LDD एजुकेशनल हब। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी GK जनरल अवेयरनैस दे कुछ सवाल जो कर रहे हैं उहदा पहला लैक्चर कौमी ते कौमांतरी प्रतीक ते चिन्ह, मतलब अपने देश भारत ਅਤੇ होरनां देशां दे जो राष्ट्री साइन ने उन्हां दे नाल संबंधित कुछ सवाल करांगे। साडे कोल पहला नुकता आ भारत का कौमी झंडा मुढ़ले स्वरूप विच एक आंध्रा नौजवान ने बेजवाड़ा विखे हुई सर्ब भारती कांग्रेस कमेटी की बैठक मौके प्रदर्शित किया सी, जिसनों बाद विच सफ़ेद पट्टी ते चरखे का चक्कर दे के महात्मा गांधी ने सोधिया रूप दिता सी। ये बैठक 1912 ईस्वी विच हुई सी। दूजी गल कि भारत की संविधान सभा ने तिरंगे के मौजूदा स्वरूप नूं 22 जुलाई 1947 नूं प्रवानगी दिती सी। मतलब कि जो इस टाइम साडा राष्ट्री झंडा आ वो कदों अपनी प्रवानगी हासिल करदा आ 22 जुलाई 1947 नूं। उस तो पहलां एक नौजवान ने झंडा बनाया सीगा जो कांग्रेस की कमेटी की बैठक हुई सी 1912 नूं, उहदे विच उहनूं पेश किया गया सी, जिहदे विच महात्मा गांधी ने सोध करके चरखा ला दिता सी ते एक सफ़ेद पट्टी मतलब शांति दी प्रतीक पट्टी विच जोड़ी सी। पर जे मौजूदा झंडे की गल करिए तो यह 22 जुलाई 1947 नूं प्रवानगी हासिल करता है। देखो अगला नुकता आ कि 26 जनवरी 1950 नूं प्रवान होया साडा कौमी चिन्ह सारनाथ विखे स्थित अशोक की बनाई पिठ जोड़ी खड़े 4 शेरां, उन्हां दे हेठां एक धर्म चक्कर, सज्जे पासे एक सांड ते खब्बे पासे एक घोड़े की तस्वीर वाली मूर्ति है, जिन्हों असीं अशोक स्तंभ कहने आ। वो मूर्ति 26 जनवरी 1950 नूं निश्चित की गई सी, प्रवान की गई सी। ठीक है जी, ये 4 शेर ने, एक पासे सांड ते दूजे पासे खब्बे पासे घोड़ा बनया होया आ। साडे कोल जो अगला सवाल आ, जो अगली गल आ वो ये आ कि भारत का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखिया कौमी गान, इनू नैशनल एंथम कहते आ। तुसीं इनू राष्ट्रीय गीत नहीं कह सकते या कौमी गीत नहीं कह सकते। नैशनल सॉन्ग हो रहा, राष्ट्रीय या नैशनल एंथम हो रहा। कौमी गान सब तो पहली बार 27 दसंबर 1911 नूं कलकत्ते विच गाया गया सी। ठीक है जी, 27 दसंबर 1911 नूं कलकत्ते विच गाया गया सी। पर जिहड़ा यह जन गण मन साडा जिहड़ा कौमी गान आ जां राष्ट्री गान आ, इनू राष्ट्री गान होने का रुतबा कदों मिलिया? तरीक नोट करो, 24 जनवरी 1950 नूं। 24 जनवरी 1950 नूं जन गण मन साडा नैशनल एंथम बनदा आ। अगे फिर साडा राष्ट्रीय गीत किहड़ा आ, नैशनल सॉन्ग किहड़ा आ, वो भी नोट करो। बैंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा लिखिया ते 1896 दे भारती कौमी कांग्रेस दे सैशन विच पहली वेर गाया गया साडा कौमी गीत वंदे मातरम संस्कृत भाषा विच लिखिया गया सी। ठीक है जी, वंदे मातरम साडा जिहड़ा देश का भारत का राष्ट्रीय गीत नैशनल सॉन्ग आ, इनू लिखिया बैंकिम चंद्र चैटर्जी ने। यह पहली बार 1896 ईस्वी विच गाया गया सी। अगला सवाल नोट करो, भारत का राष्ट्रीय पशु किहड़ा? उत्तर शेर, टाइगर। ते भारत का कौमी प्रतीक जिस विच सत्यमेव जयते उकरिया होया आ, वो मुंडक उपनिषद ग्रंथ विचों लिया गया आ। मुंडक उपनिषद ग्रंथ विचों लिया गया आ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੋਰ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਅੰਬ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਬੋਹੜ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਵਰ ਕਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਲ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੋਲਫਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵ ਆ। ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲਫਿਨ ਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਡੋਲਫਿਨ ਜਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਜਲ ਜੀਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਨਵਰ ਮਹੀਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਮਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫੱਗਣ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਇੰਸ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੰਗਾਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਨ ਵਾ ਕੰਗਾਰੂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੀਲੋਫਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਫੈਦ ਲਿੱਲੀ, ਜਾਸਮਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਸਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿੱਲੀ ਜਾਸਮਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਲਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਕੱਲਾ ਲਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਲਿੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ ਨੀਲ ਰੂਪੀ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦਾ ਸਿਰ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਓਰਕਿਡ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਗੁਲਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਈਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸਫੈਦ ਜਾਸਮਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਥੀ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿਓਦਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਤਾਜ ਪਹਿਨਿਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਨਾ ਉੱਡ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪੰਛੀ ਕੀਵੀ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀਵੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਨ ਆ। ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਧਾ ਚੰਨ, ਜਾਸਮਿਨ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਪਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੋਹਣੇ ਵੱਡੇ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੰਛੀ। ਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਲ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਸਪੇਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇੱਲ। ਇੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਨ ਆ। ਸੈਨੇਗਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਮੁੱਢ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਗੋਰਕਸ਼ੀ। ਮੰਕੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਰਕਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਅੱਧਾ ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਰਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਲਾਬ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛੜ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫੁੱਲ
ਮੇਪਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਸਪੇਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫੁੱਲ ਅਨਾਰ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫੁੱਲ ਭਖੜੇ ਦੀ ਕੰਢੇਦਾਰ ਵੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਥੀਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਰੋਮ ਪੋਪ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੈਲੋ ਬੁੱਕ ਪੀਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਜੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਵਾਰ ਸੁਣੋ, 3 ਵਾਰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।